वाणी चार प्रकारे लखी छे। परा, पछंती, मध्यमा अने वैखरी। नाभीए ज अंकुरो छे एने परावाणी कहेवाय। एटलो स्टॉक छे, विचारो तो खरा भेलाओ, ख्याल नहीं आवतो होय तमने। हूँ अने तमे, हूँ कथामां बोलुं, तमे वातो बोलता हशो। हूँ अने तमे आखो दाड़ो बोल 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 करीए। अमे भणवानी जरूर नथी आते, बोलवामां भणवानी जरूर नथी। ए तो आपणे बोल्या ज करीए अने आपणे जे सर्वसामान्य बोलीए एने कई भाषा कहेवाय? प्राकृत भाषा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। सत्कैवल शरणं मम, सत्कैवल शरणं मम, सत्कैवल शरणं मम। जय सत्कुबेर शरणं मम, सत्कैवल शरणं मम, सत्कैवल शरणं मम, सत्कैवल शरणं मम। जय सत्कुबेर शरणं मम। निरंजन नो नरवेद बोले, सत्कैवल शरणं मम। पुरुष ने प्रकृति बोले, सत्कैवल शरणं मम। कैलासपति शंभु बोले, सत्कैवल शरणं मम। वैकुंठवासी विष्णु बोले, सत्कैवल शरणं मम। सत्कैवल शरणं मम, सत्कैवल शरणं मम, सत्कैवल शरणं मम। जय सत्कुबेर शरणं मम।
Alpes, pulau jalan, pulau. श्रीमन करुणा सागर भगवान की जय। महान तपस्वी रघुराम महाराज की जय। कैवल धाम की जय। पवित्र काशी महाराज की जय। श्रीमान करुणा सागर भगवान की नरवेद सागर महाराज की महान तपस्वी रघुराम महाराज की कैवल धाम की गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु शांत
सुकरं कैवलं ज्ञानमुररे ब्रह्मकीर्तनं स्वराज्य कामनेश कृष्ण स्वामी महाराज की श्रीमंत करुणा सागर भगवान के नरवेद सागर महाराज के महान तपस्वी रघुराम महाराज के परमहंस सुखानंद महाराज के विष्णुदास जी महाराज के शांतिदास जी महाराज के शीतलदास जी महाराज के अवचरदास जी महाराज के स्वर्गदास जी महाराज के सर्वे संतान के सर्वे देवन के इनाम संप्रदाय के दुर्गा साक्षापुरी की कैवल धाम के कथा सत्संग प्रारंभ का जय जय कैवल साहेब। जय कैवल हंसो सात कैवल साहेब। धरण इंद्र कटाक्ष कीटवहार मूरतन के चकरता नले अवतार मनुष्य का जन के
अनंत ब्रह्मांडाधीश सकर्ता सत्कैवलना महान सजान जान स्वरूप ने अनंत न्यायों द्वारा प्रत्यक्ष प्रमाण થી प्रतिपादन करावी अपना परम श्रेष्ठ परम विशेष अनंत विभूषित सर्वज्ञ दिव्य परम गुरु भगवान करुणा सागर विश्व भરના મનુષ્ય દેહધારી ચૈતન્ય જીવાત્માઓને સંબોધીને જ્ઞાનબોધ ઉપદેશ કરતા अलौकिक अमृतमय वाणी द्वारा स्वरचित विश्व ब्रह्म विद्वांस महानिधि ग्रंथ ने विषेक धर्म इंद्र कटाक्ष कीट आहार मुहूर्तन क्यों करता न लेख मनुष्य तन कार्य करन जन उपास्थित धर्म विलासी सज्जन कुल संवाद 250 વર્ષોથી ચાલી આવતી પરંપરા પ્રમાણે પરમ વંદનીય પ્રાત સ્મરણીય પૂજ્યપાદ રઘુવીરજી તપોભૂમિ ઉમરા ગામે આજે મોહલ્લાની કથાનો 7મો દિવસ છે. સજ્જન મોહલ્લાનું નામ શંભુજી મોહલ્લા છે, જ્યાં માણસનું આખું શરીર છે પણ મધ્યમાં એનું હાથ હૃદય આવતું હોય છે. એમ શંભુજી મુલ્લો ગામ વચ્ચે છે. થોડીક યાદ આપું તો ઘણા વર્ષો પહેલા થોડોક વમળનો વંટોળ આવ્યો હતો. તમે બધા મક્કમ તો રહ્યા પણ મને બોલાવવાનું કામ અમારા રઘુવીરના યુવાનોએ કર્યું હતું. આખું ગામ સાથે સંમત હતું. એટલે આ મોહલ્લાનું નામ શંભુજી મોહલ્લો છે. કથાનો વિષય દિવ્ય પરમ ગુરુ ભગવાન કરુણા સાગરને અતિ પ્રિય એવા વિશ્વબ્રહ્મ વિદ્વાંસ મહાનિધિ ગ્રંથની કથા છે. ગઈકાલે આપણે કથામાં સાંભળ્યું હતું, છેલ્લે યાદ રહ્યું હોય તો, કે પ્રભુએ આવીને દુનિયામાં જોયું, સકર્તાનો ઉપદેશ લઈને સર્વજ્ઞ દુનિયામાં પધાર્યા. વિશ્વમાં જોયું તો જે મોટા મોટા સાહિત્ય, વેદ, શાસ્ત્રો, પુરાણો, એ આ 52 અક્ષરમાં જ નિયંતાની શોધ કરતા હોય એવું લાગ્યું. ખરેખર એ વાલો વાણીથી પર છે. દુનિયાનો રચયિતા વાણીથી પર છે, વાણીમાં નથી. આ લોકોએ વાણીનું ખૂબ અવલોકન કર્યું અને એનાથી શાસ્ત્રો પેદા થયા, વેદ પેદા થયા અને પુરાણ પણ બનાવ્યા. સાથે સાથે અસંખ્ય ઐતિહાસિક ગ્રંથો રચાયા. કદાચ આખી ટ્રેનો લાવીએ તો એ ઓછી પડે એટલા ધર્મ સાહિત્ય ભારત વર્ષમાં છે. સજ્જન સાહિત્ય ગમે એટલા હોય પણ આમાં કર્તાનું સ્થાપન નથી. મૂળ કહેવાનો તે સકર્તાનું સ્થાપન નથી. કેમ? આ જે સાહિત્ય, વેદ, શાસ્ત્ર જે હોય તે અને શરીરમાં જે આપન આપો, જેને ચૈતન્ય કહેવામાં આવે છે, એ બે વચ્ચે 5 પેઢીનો ગાળો છે. એક બે નહીં, 5 પેઢીનો ગાળો છે. થોડો ખ્યાલ આપો. શરીરમાં ચૈતન્ય અંશ એની પિંડ બ્રહ્માંડની સંધિમાં તખત ઉપર છે. પ્રભુએ ખુલાસો કર્યો છે કે ચૈતન્ય ક્યાં છે? તો પિંડ બ્રહ્માંડની સંધિમાં. અને બીજો એક શબ્દ એવો પણ લખ્યો કે જાગ્રત અને ઉન મુનિના સાંધામાં. થોડીક તપાસ કરીએ
આ જગ્યા ક્યાં આવી, આ સ્થળ ક્યાં આવ્યું? તો લાંબી વાત નથી કરતો. જે પાંચમો માળ છે, પાંચમો માળ આ ચૈતન્ય નિર્ભયતાથી રહેવાનો પાંચમો માળ, અને આપણે પરમ કાંડે કહીએ છીએ. પરમ કાંડે, અને પરમ કાંડેને સહસ્ત્રદળ કમર છે વચ્ચે, 1000 પોખરીનું કમળ, એની વચ્ચે જ્યોત સ્વરૂપ છે. પરમ કાંડેની વ્યાખ્યા કરો, એની વચ્ચે જ્યોત સ્વરૂપ છે, અને જ્યોત સ્વરૂપની ઉપર અમુક ગેપ રાખી અને ચૈતન્ય રહેલો છે. કેમ? ભગવાને અગાધબોધમાં લખ્યું, નિરંજન પણ એકાદશ ધામો, દ્વાદશ में કૈવલ વિશ્રામ. નિરંજનનું પણ 11 ધામ છે, ત્યાં પરમ ગુરુ રોકાયા નથી. કૈવલ ધામથી સીધા જ નિરંજન ધામમાં આવ્યા છે. એ જ રીતે આ જ્યોત, જેને આપણે નિરંજનનું પ્રતીક કહીએ છીએ, એ જ્યોતની ઉપર અમુક ગેપ રાખી અને ઉપર આ ચૈતન્ય રહેલો છે. કેવી રીતે? અલીવાત, અલીનો અર્થ બમ્મર થાય. બમ્મર કમળના ફૂલ ઉપર આવીને બેસે, એની 1000 પોખડી હોય, વચ્ચે પ્રયાગનો દોડો હોય. કમળના ફૂલની વાત કરું, અને એના ઉપર એની સુગંધ લેતો હોય છે. એમ એ અલગ અલીવત રહી અને આ દેહની ચાસણી લે છે. ચાસણીની સાથે સાથે એની બીજો શોખ છે. અને આપણે ચૈતન્યની વાત કરું છું. એને એક શોખ છે કે જે ઘાટોને વહીવટ કરે છે એવા ઘાટો પેદા થાય, એવા અંકુર બનાવે છે. મૂળ અંકુર તો કૈવલે બનાવ્યું, પણ અત્યારે કૈવલ્ય અંકુરો બનાવતો નથી. સૃષ્ટિ ચાલ્યા જ કરે છે, એટલે એ એવા અંકુર બનાવે છે. અને સત્સંગમાં તમે જુઓ તો જે સહસ્ત્રદળ કમળનું પાંખડીનું કમળ છે, એમાં જમણી સાઈડની જે પાંખડીઓ છે એમાં એવા અંકુર એવો ગોઠવે છે કે એમાંથી મેલ એટલે નર પેદા થાય. ડાબી બાજુની તો પાંખડીઓ છે એમાં એવા અંકુર ગોઠવે છે કે પ્રજાપતિમાં જાય, એમાંથી ફિમેલ એટલે માતાનો ઘાટ પેદા થાય. અને એ ઉપર રહેલો છે. એ કહેવાની મતલબ કે એ ચૈતન્ય દ્રષ્ટિ સોહંગ ઉપર પડી. પેલા વેદ અને આપણને વચ્ચે 5 માળ છે કે 5 પેઢીનું અંતર છે, એનો ખ્યાલ આપું. એની દ્રષ્ટિ સોહંગ ઉપર પડી. સોહંગ સક્રિય થયો, સોહંગની સાથે ઓહંગ જોડાયેલો છે. એટલે ઓહમ સોહમથી પ્રણવ સજીવ થયો. ખાયેલો તો હતો પણ સજીવ થયો. ગમન ચાલુ થઈ ગઈ. ગમનારો ઉપર છે. જો એ દંડ છોડી તો ગમન બંધ થઈ જાય, પણ ગમન ચાલુ થઈ ગઈ. જેને શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયા કહીએ, યા તો અજંપા જાપ કહીએ, એ ચાલુ થઈ ગઈ. હવે આ જે ગમન ચાલુ થઈ, સોહમ ઓહમ બે પેઢી તો થઈ, હવે ગમન ચાલુ થઈ ગયું, શ્વાસ ચાલુ થયો. એ શ્વાસ અને એની સાથે મન અંતસ્કરણ, એ બેની એકતા થાય ત્યારે પછી પ્રણવમાંથી અક્ષરો નીકળવા મળે. તમે દાખલો બાકી આપ્યો છે કે પ્રજાપત, ગામડીની ભાષામાં કુંભાર કહેવાય, એવો ચાક રમાણે ચડાવે જબરજસ્ત. એના પર માટીનો પિંડ મૂકે, પછી એનો હાથ મૂકે, અને જેવું અંદરમાં ગળ્યું હોય એવું પાત્ર ગળીને બાજા પર મૂકી દે. ચાલુ તે હૃદયમાં ગળાય, પછી ગળીને બાજુ પર મૂકી દે. એમ ભાષાનો ઉતારતો જાય. એ જ રીતે આ ચાક એટલે શ્વાસ, અને પેલો હાથ એટલે મન અંતસ્કરણ, એ બેની એકતાથી આ અક્ષરો આકારમાં આવે. હવે આ અક્ષરનો અંકુર ક્યાં હશે? ભગવાને બહુ સુંદર ખુલાસો કરેલો છે આનો તો, કે અક્ષરનો અંકુર નાભીએ છે. નાભી ઓમનો વાસ છે. ઓમ બ્રહ્મનો વાચક છે, અને એનું સ્થાન નાભીમાં છે. આપણે નાભી કહીએ, કદાચ ડોક્ટરો એને લેવર કરતા છે. લેવર એ જ વ્યક્તિ, એ જગ્યાને લેવર કે.
કદાચ સાધકોનું કોઈ બીજું નામ કહેતા હશે, એ આજ્ઞાચક્ર જે કહેતા હોય તે કહેતા હશે. અને ગામડાના લોકો નથી તો લેવર કહેતા, નથી તો આ કહેતા. શું કહે જાણો છો? ડૂટી. ગામડા લોકો એ જગ્યાને ડૂટી કહે છે. ત્યાં શરીરનો મધ્યભાગ છે, 52 અક્ષરના અંકુર ત્યાં છે, ઓમકાર ત્યાં છે. સાથે સાથે કહો તો આપણા જે જૂનો કર્મ બાકી છે ભોગવવાનો, એનો સ્ટોક ત્યાં છે. જૂનો કર્મનો સ્ટોક ત્યાં છે અને ત્યાંથી એ પછી કર્મમાં પરિણામે છે. હવે આ અક્ષરો બહાર કેવી રીતે આવે એનો ખુલાસો બાબીએ બહુ સુંદર કર્યો છે. વાણી 4 પ્રકારે લખી છે: પરા, પછંતી, મધ્યમા અને વૈખરી. નાભીએ જ અંકુરો છે એને પરાવાણી કહેવાય. એટલો સ્ટોક છે. વિચારો તો ખરા ભેલાઓ, ખ્યાલ નહીં આવતો હોય તમને. હું અને તમે, હું કથામાં બોલું, તમે વાતો બોલતા હશો. હું અને તમે આખો દાડો બોલ 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 કરીએ. અમે ભણવાની જરૂર નથી. આ બોલવામાં ભણવાની જરૂર નથી. એ તો આપણે બોલ્યા જ કરીએ. અને આપણે જે સર્વસામાન્ય બોલીએ એને કઈ ભાષા કહેવાય? પ્રાકૃત ભાષા. પ્રાકૃત ભાષા. પ્રાકૃત ભાષાનો થોડો ખુલાસો કરો કે પ્રાકૃત ભાષા કોને કહેવાય? જે બાળકનો જન્મ થાય અને બાળક વગાડ શીખવાડે, જે ભાષા બોલે, પછી હિન્દી હોય, ઇંગ્લિશ હોય, ગુજરાતી હોય, ગમે તે હોય, તે એની એ પ્રાકૃત ભાષા કહેવાય. અને એ પ્રાકૃત ભાષામાં આપણે બોલ બોલ કરીએ. જન્મ્યાથી કે મરતા જોવાનું ભાઈ મારા ટોટિયા ભાગી ગયા, પણ બોલવામાં તો જેવું છું, આમાં કંઈ ફેર પડ્યો નથી. એટલે બોલ બોલ કરીએ. હવે આટલા બધા અક્ષરો બોલીએ તો આગળ ઢગલો થવો જોઈએ ને. આટલા બધા ઉલ્લેખીએ તો આગળ ઢગલો થવો જોઈએ ને. અને આગળ ઢગલો ના થાય તો ભાઈ ખૂટી જવા જોઈએ ને. એટલે દરિયાનું ગજાન તમે તાપીમાં પાણી ખૂટી ગયું અને એક નાનો બનાવેલો ઘાટ કૈવલનો, અને એમાં આટલા બધા અક્ષરો ઉલ્લેખ 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 કરીએ તો અક્ષર ખૂટતા નથી. ના ખૂટે કદાચ, પણ બાદ ઢગલો તો થવો જોઈએ. કેવી કૈવલની કરામત, કેવી હૃદય ખૂબી છે. એટલે એનો જે સ્ટોક છે એને પરાવાણી કહેવાય. પછી આ વહીવટ બધો પેલો ઉપર બેઠો બેઠો કરે છે. જે પિંડબ્રહ્માની સંધિમાં મેં આગળ કહ્યો ને, કૈવલનો જે અંશ એ ઉપર બેઠો બેઠો કરે છે. એને જે બોલવું હોય, જેવું બોલવું હોય એવા ત્યાંથી અક્ષરો ઉપાડે. ક્યાંથી? નાભીમાંથી, પરાવાણીમાંથી, અને હૃદયમાં લાવીને ગોઠવે. જેવું બોલવું હોય એવું. કેવું બોલે એના પ્રમાણે બોલાવે. સંસર્ગ સારો હોય તો સારી ભાષા બોલે. આપણે એ જ શબ્દોમાં પ્રભુની સ્તુતિ કરીએ, પ્રાર્થના કરીએ, કૈવલનો જાપ જપીએ, ભજન ગાઈએ, કથા કરીએ. અક્ષર તો 52 જ છે. અને લોકો કાને હાથ દેવા પડે એવું બોલે. આપણે સાંભળી શકીએ નહીં. એમાં 52 અક્ષર નહીં, એમાં 52 અક્ષર છે. પણ એ શરીરનો જે સંચાલક, જેને ચૈતન્ય અંશ કહેવામાં આવે, એના જ્ઞાન અને અજ્ઞાન ઉપર આધાર રહેતો હોય છે. જો જ્ઞાની હોય તો સ્તુતિમાં, પ્રાર્થનામાં, સત્સંગમાં, ભજનમાં એવા સારા શબ્દો જોડીને બહાર કાઢે. અને અજ્ઞાની જળ અને મૂર્ખ જનાવર જેવો હોય તો કાને સંભળાય નહીં એવા શબ્દો બોલે. પણ એ શબ્દો, એ અંકુરો હૃદયમાંથી, અરે નાભીએથી હૃદયમાં આવે અને એને પશ્ચંતી વાણી કહેવાય. ત્યાં તમે સમજી ના શકો એ શું બોલવાનો છે, એના હૃદયમાં કયો સ્ટોક આવ્યો છે એ સમજી ના શકો. પણ ક્યારેક લોકો કહે છે, ભાઈ એ ચૌ 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 કરતો તો મારે હૃદયમાં ગોખી રાખ્યું તો, પણ ગમ મારી ગયો તો બોલ્યો નહીં. એમ બોલે ઘણા લોકો, તો ગમ મારી ગયો તો બોલ્યો નહીં, એ તો હૃદયમાં મેં ગોખી રાખ્યું હતું. એને પશ્ચંતી વાણી કહેવાય. અને ત્યાંથી આગળ જાઓ એટલે કંઠ મધ્યમા વાણી છે. કંઠે મધ્યમા વાણી છે. ત્યાં સુધી ખબર ના પડે કે આ વ્યક્તિ શું બોલવાની છે. પણ પછી ચોથી વાણી વૈખરી. દાખલો આપો, કોઈને તો ગાય હોય, ગાય
અને અમુક ટાઈમ થાય સગર્ભા ગાય છે, અમુક ટાઈમ થાય એટલે ઘરના રાજુ એ ભાઈ એ વ્યાયની કાળજી રાખવાની, પાછું આમ તેમ ફલાણું ટીકનું સાફ કરવાની, એને દાન મૂકવાનું આમ તેમ. લોકો કહો કાંઈ ગાયો રાખીને ખ્યાલ આવે, બરાબર? એમ કરતા કરતા 3-4 દાડા રાહ જોવડાય અને ગાય વ્યાય. ગાય વ્યાય શું આવ્યો પાછળ કે વાછરડી, એમ આ વય ખરી, પેલી ગાય વય ખરી ને એમ આપણી ભાષા પણ વય ખરી. અને વય ખરી એટલે પછી ખબર પડે કે આ શું બોલ્યા, આ તો શ્લોક બોલ્યા, સ્તુતિ બોલ્યા કે સ્વસ્તિક વચન બોલ્યા, એ ખબર આપણને પછી પડે. એટલે આને વૈખરી ભાષા કહેવાય. અને વૈખરી ભાષાથી શબ્દો નીકળ્યા એને લોકોએ સાહિત્યમાં લખ્યા, અને એ અક્ષરોથી વેદ બન્યા, એ જ અક્ષરોથી પુરાણો બન્યા, એ જ અક્ષરથી શાસ્ત્રો બન્યા. તમને થોડોક ખ્યાલ આપો કે આ સાહિત્ય કેવી રીતે ને ક્યાં રચાયેલા. વેદ પુરાણની વેદની વાત નહીં, શાસ્ત્રો ને પુરાણની વાત છે. એમ કહેવાય છે આપણા ભારતની વિશે ન્યાયની શરણ કરીને એક તીર્થ છે. હું ઘણી વખત ટૂર લઈને ગયો છું. ન્યાયની શરણ હરિદ્વાર અને અયોધ્યાની વચ્ચે જંગલમાં છે ન્યાયની શરણ. ત્યાં કોઈ મોટા મોટા મંદિર નથી. હા, નાના નાના આશ્રમ છે, મોટા મોટા મંદિર નથી ત્યાં. અને એમ કહેવાય છે કે પૂર્વકાળના જે ઋષિઓ, ઘણું લાંબુ જીવેલા ઋષિઓ, જે ખાલી ફળ ખાય, નદીમાં નાય, બીજી કોઈ વસ્તુ ખાય નહીં, એવા જે ઋષિઓ ઘણી જગ્યાએ બેઠા, ભારતના કોણે 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 બેઠેલા હોય અને પ્રાણની સાધના કરે. એ વખતે મૂર્તિ, મંદિર, ફોટા કંઈ જ નહોતું, પણ માત્ર એમના શરીરમાં પ્રાણ હતો. એટલે પ્રાણની સાધના કરે. અને પ્રાણની સાધનામાં કયું તત્વ ચાલે, કયો કલર છે, શું કાર્ય છે, શું અકાર્ય છે, એમને સાધનામાં ખ્યાલ આવતો. આપણો નહીં કદાચ કરીએ તો કલરનો તો ખ્યાલ આવે. પેલા ઋષિઓને આખું વર્ષ આ રહી અને એનો ખ્યાલ આવે કે આ સ્થિતિ છે આમ. અને એના લઈને ભારતના કયા ખૂણે શું પ્રસંગ બને છે એ ઋષિઓ આ પ્રાણની સાધના પરથી કહી શકતા હતા. કારણ તમારા શરીરમાં જે પ્રાણ છે એ નાભીથી વિચરીને બહાર નીકળે, એ પ્રાણ બ્રહ્મ સાથે સંકલિત છે. અને બ્રહ્મ સચરાચર વ્યાપક છે. એટલે દુનિયાના કયા ખૂણે શું બને એ આ લોકોને ખબર પડતી હતી. હવે આ ઋષિઓ વર્ષના ચારેક એમનો દારો નક્કી હોય, આગળથી નક્કી કરે. અત્યારે તો તમે મોબાઈલ પર આ જગ્યાએ આટલા વાગે અહીંયા આવજો, ત્યાં આવજો. એમની પાસે આ મોબાઈલ નહોતો, પ્રાણરૂપી મોબાઈલ તો હતો. આ મોબાઈલ નહોતો, આપણે જૂઠોય પડે, ખોટોય પડે, પણ પ્રાણરૂપી મોબાઈલ દુનિયાનું સત્ય દર્શન કરાવે. અને એ રીતે વર્ષમાં ક્યારેક આ ઋષિઓ બધા ન્યાયની શરણ જવો તો જોયું. બહુ સારી જગ્યા છે. ન્યાયની શરણ એકત્રિત થાય. ન્યાયની સમિતિને વાત કરું, ખાસો વખત થયો. હું 2 બસ લઈને ગયો. ઉમરાના ઘણા બધા અમારી સાથે હતા. ઉમરાના એમાં અમારા લાલુભાઈનો પરિવાર હતો, લાલુ માવજી, એમનો પરિવાર હતો. ધનીબેન, બીજા બધા એમની જે કંઈ હતા, રમેશભાઈ અને ઘેરથી બધા જ હતા. હું તો સાઈડ બેઠો, હું આ ફરવા નહોતો ગયો. આ લોકો આજુબાજુ રમણીય જગ્યાઓ હોય, નાના નાના આશ્રમો હોય, નાના નાના પાણીના ઝરણા હોય, એમ જોવા ગયેલો. આ તો બધી લીધી નાખો, આમાં ખ્યાલ આવશે બધાને. એટલામાં ધનીબેન એ લોકો આવ્યા. હવે ધનીબેન રડે. એ વિચાર્યું કેમ આ બેન રડતી હશે? ધનીબેન પૂછ્યું મેં, કેમ ધનીબેન રડો છો? એ બોલ્યા રહેતા તો બુજી ગયા છે કોરોનામાં. કે છે ટેલિફોન આવ્યો છે ડૉક્ટરનો, વિજય વિરાટી ડૉક્ટર ટેલિફોન કરેલો. ટેલિફોન આવ્યો છે, બહુ બીમાર છે, લાલુભાઈ બહુ બીમાર છે, એટલે અમારે વચ્ચે જવું પડશે. મેં એ વખતે મારી સમજ પ્રમાણે, મારા ખ્યાલ પ્રમાણે એક શબ્દ મેં કહેલો, અને એ લોકોની યાદ આવતો હશે કે જુઓ, આપણે જઈશું ત્યાં સુધી લાલુભાઈને કશું થવાનું નથી, પણ ધીરજ ના રહે ને. ડૉક્ટરનો ટેલિફોન હતો, ધીરજ ના રહે.
એટલે એ લોકો લખનૌથી પ્લેનમાં દિલ્હી ઘરે આવતા રહ્યા હતા. લાલુભાઈ ત્યાર પછી 2 વર્ષ પછી ગુજરી ગયા. 2 વર્ષ પછી ગુજરી ગયા એ નૈમિષારણ્ય, અને ત્યાંથી પછી અમે અયોધ્યાને ફરવા ગયા હતા. કહેવાની મતલબ કે ત્યાં એ જગ્યાએ જુદા જુદા શાસ્ત્રો રચાય. હા, ખરેખર ઋષિનો સંપ તો ખરો એટલું કહેવું પડશે. આપણે સાહિત્ય પરથી ખબર પડે કે કોઈએ કોઈનું ખંડન બંડન કર્યું નથી. જેને જે વાત કરી કે આ સાહિત્ય છે, આમ છે, અને એ અનુભવ થાય ને એ વલકલ ઉપર લખેલો હોય. એ વખતે એ પણ બિલ નહોતું, વલકલ ઉપર લખેલો હોય, અને એ અનુભવ જે કે એને પછી બધા બહાલી આપે. નહીં કહેતા ફલાણો વ્યવહાર ઠરાવ મૂકો છો, તમારા ઠરાવ મારો ટેકો છે. એ રીતે એ જે ઋષિને અનુભવ થયો હોય એને એની બહાલી આપે. એમાંથી 48 શાસ્ત્ર રચાયેલા. આ ઋષિઓના અનુભવથી 48 શાસ્ત્રો રચાયેલા. પણ 48 શાસ્ત્રમાં 42 શાસ્ત્ર અર્થપ્રકાશનો હતો. કમાણી કેમ કરવી, વિજ્ઞાનનો કેમ વિકાસ કરવો, એવા 42 શાસ્ત્રો હતો. અને 6 શાસ્ત્ર ધર્મશાસ્ત્ર હતા. વેદાંત, શાંગ, પાતંજલિ, ન્યાય, એ 6 ધર્મશાસ્ત્ર હતા. પણ તે વખતના ઋષિઓ જાણતા હતા કે ભવિષ્યની માયામુખી પ્રજા પાકશે, જેને માયા સિવાય કશું વાલું નથી. ભગવાને વાલા નથી ને કુટુંબ વાલું નથી. નહીં જેવા પૈસા માટે કુટુંબ સાથે ઝઘડો, ઘરવાળી સાથે ઝઘડો, પરિવાર સાથે ઝઘડો. અરે ભાઈ, આ પૈસા એક સજ્જનના હાથનો મેલ છે. આજે ચલે કાલે નથી. છતાં એ દુનિયાના આજના માયામુખી જીવોને પૈસા બહુ, તમને મને બધા નહીં, પૈસા બહુ પ્રિય છે. એટલે પેલા ઋષિઓ પેલો અર્થશાસ્ત્ર હતો એનો પ્રચાર ના કરે. ધર્મ સાહિત્ય, શાંત, વેદાંત, મીમાંસા, પાતંજલિ, ન્યાય એનો પ્રચાર ચાલે. એનો સમાજમાં પ્રચાર કર્યો. પણ ખ્યાલ રાખજો, આ 6 શાસ્ત્રમાં પરમેશ્વર આવા કે તેવા એ કોઈ વાત નથી. વેદમાં છે, પુરાણમાં છે, પણ 6 શાસ્ત્ર જે ધર્મશાસ્ત્ર છે એમાં પરમેશ્વર માટે આવા કે તેવા એ કોઈ વાત નથી. હા, 6 સિદ્ધાંત છે. શું સિદ્ધાંત છે? વેદાંત એમ કે છે કે આ માયા જગત છે જ નહીં. આ તો માયાથી દેખાય છે. જો અજવાના જળ જેવું દેખાય છે. અને કેટલાક દાખલા આપો વેદાંત. જો કે ન્યાય સંગત નથી, પણ દાખલા આપે. જેમ રજ્જુમાં સર્પનો વાસ થાય, આ વેદાંતનો દાખલો છે. રજ્જુ એટલે દોરડી, અને દોરડીમાં સર્પનો વાસ થાય. એમ આ જગત અજ્ઞાનતાથી વાસે છે. ધ્યાન રાખો, થોડો ખ્યાલ કરીએ આપણે. રજ્જુમાં સર્પનો વાસ ક્યારે થાય? એકદમ ડીપ અજવાળું હોય તો, ફૂલ લાઈટ હોય તો આપણો વાસ થાય ના. દોરડી છે, આ દોરડું છે. એમ જ આપણે વિચાર, દોરડું છે. કોઈ ઘરમાં એક દીકરી હશે, દોરડા છોકરીઓ કૂદતી નથી, એ રમતી રમતી ઘર વચ્ચે નાખીને હોઈ ગઈ. રાત્રે ઘરનું કોઈ મોટું માણસ કંઈક કારણ જાગ્યું બાથરૂમ જવા કે પાણી પીવા, તો ખાટલા ભરે જોયું હાથ છે લાવો, અંધારું છે, ડીમ લાઈટ સર્જે છે. મોટી લાઈટ નથી, હપ્પું અંધારું. જો હપ્પું અંધારું હોય તો એને દેખાતા જ નહીં, પણ ડીમ લાઈટ છે એટલે એને થયું કે હાથનો ભાસ છે. પણ અજવાળું કરે તો આ તો ટીંકીની દોરડી છે, આ તો ટીંકીની દોરડી છે. આજે બ્રહ્મ જ્ઞાનની ડીમતામાં લોકો કદાચ કહેતા હોય કે રજ્જુમાં સાપનો ભાસ છે. ફૂલ જ્ઞાન થાય તો એ ભાષે નહીં. અને હપ્પું અંધારું હોય તો એ રજ્જુમાં સાપ ભાષે નહીં. અને કદાચ તમે જિંદગીમાં સાપ ના જોયો હોય, સાપની વાત ન સાંભળી હોય, સાપ જેવી વસ્તુ હોય જ નહીં, તો તમને ક્યારેય રજ્જુમાં સાપનો ભાસ થાય ના થાય. એ જ રીતે કે છે ચીપોલીમાં ચોંદીનો ભાસ થવો, ચીપોલીમાં ચોંદીનો ભાસ થવો, પણ ચોંદી જોઈ ના હોય, ચોંદીનું વર્ણન સાંભળ્યું ના હોય તો ના, એ ના થાય. વેદાંતની આવી બધી વાતો છે. એટલે એમ કે છે કે જગત મિથ્યા
આખું જગત મિથ્યા છે, બ્રહ્મ સત્ય છે, અને એ રીતે એવા ચલાવે છે. તમને એક દાખલો આપો. આ બ્રહ્મ સત્ય અને જગત મિથ્યા માનવા વાળા છે એના માટે ભગવાને આ દાખલો લખ્યો છે. કોઈક રાજા હતો. રાજા આ તો વાંચો હશે તમે, ભગવાનનો લખેલો છે. એક રાજા હતો, મોટો સારો એવો વિશાળ રાજા. એના રાજમાં એક શાહુકાર સારો ધંધો કરતો, શાહુકાર કહેવાય. એની પાસે ઘણા બધા પૈસા, ખૂબ મિલકત. રાજાના મનમાં એવું ખરું કે આવો કંઈક ગુનામાં આવે તો આ લક્ષ્મી પર આવી જાય. પણ પહેલાના રાજાઓ નીતિવાન હતા, નીતિવાન નરમ, એટલે ગુનાઓ લૂંટતા નહોતા, એટલે આના પૈસા લીધા નહીં. સમય જતાં પેલો શાહુકાર ગુજરી ગયો. આ તો ભગવાને આ દાખલો લખ્યો છે. પેલો શાહુકાર ગુજરી ગયો અને એક જ છોકરો હતો. એને રાજાએ દરબારમાં બોલાય. હાય ભાઈ, તારા પિતા ગુજરી ગયા? હા રાજન, મારા બાપ ગુજરી ગયા છે. તો તારી પાસે જે મિલકત છે તારા બાપની કમાયેલી, એમાંથી અડધી મિલકત તો મને આપી જા. છોકરો કહે છે કેમ? અમારી મિલકત પરસેવાની છે, અમે મહેનતથી કમાયા છીએ, નીતિથી કમાયા છીએ, અનીતિ ચોરી હેરીથી કમાયા નથી, તો કેમ આપી દો? સાંભળ કહે છે, આ દાખલો ભાગ્ય લખેલો છે. સાંભળ, તારો બાપ ચારિત્રહીન હતો, પરસ્ત્રીગામી હતો, વ્યભિચારી હતો. આવા કેટલાક આક્ષેપ આ રાજાએ છોકરાના બાપ ઉપર મૂક્યા. છોકરો એકદમ અવાક થઈ ગયો. આ કેવી વાત હશે? મારા બાપને લોકો બહુ વખાણે છે, એના વખાણ કરે છે, અને રાજા એના દુર્ગુણોની વાત કરે છે. એટલે છોકરો કહે છે, ના, હું મારી માને પૂછી દઉં. મારી બા કે હાચું, તમે જે આક્ષેપો મૂકો છો એનો મને કોઈ અનુભવ નથી, હું મારી માને પૂછ્યું. હા જા, પૂછ્યા તારી બાને. અને આ છોકરો ઘેર ગયો. ઘેર ગઈને માને કીધું, માં, આપણી મિલકતમાંથી રાજા અડધી મિલકત માગે છે. કેમ બેટા? આપણી મિલકત પરસેવાની છે, મહેનતની છે, પુરુષાર્થ કરીને કમાયા છીએ, ચોરીનો માલ નથી કે એ રાજા માગે. ના માં, રાજા મારા બાપ ઉપર એક આક્ષેપ મૂકે છે કે તારો બાપ પરસ્ત્રીગામી હતો, તારો બાપ વ્યભિચારી હતો, એટલે તો આ મિલકતનો અડધો ભાગ આલી જા. ત્યાં શું કહ્યું ભાઈ? એની માએ પૂછ્યું. ત્યાં શું કહ્યું ભાઈ? માં, મેં તને પૂછીને જવાબ આપવાનું કહ્યું છે, તું કવે જવાબ આપો. પેલી કશો આગળ પાછળનો વિચાર ના કર્યો અને મોડેથી બોલી, જા રાજાની કહેજે, મારી માએ કહ્યું છે મારો બાપ ગંડળ હતો, મારો બાપ નપુંસક હતો, ઈજડો હતો, પછી પરસ્ત્રીગામી અને આ દૂષણમાં હોય કઈથી? જા કહેજે. એને વિચાર ના કર્યો, ભાઈએ વિચાર ના કર્યો. અને બીજે દાડે આ છોકરો દરબારમાં ગયો. મહારાજ, તમને કોઈના ઉપર આક્ષેપ મૂકતા શરમ નથી આવતી? એ વ્યક્તિ જતી રહી અને અમે આક્ષેપ મૂકો છો કે આવો હતો. અરે મારી માએ મને કહ્યું છાતી કાઢીને કે મારો બાપ જન્મ ગંડળ હતો, નપુંસક હતો, ઈજડો હતો. તો પછી એ પરસ્ત્રીગામી કઈથી હોય, એનામાં ખોટું દૂષણ કઈથી હોય? એવું છે? તારી માએ એવું કહ્યું? તારી માનો સાચો અનુભવ હોય, તારી માએ બતાવ્યો એનો અનુભવ સાચો હોય તો તું છોકરો કોકનો. તારો બાપ જો ગંડળ હતો તો તું છોકરો કોકનો. એટલે બધી મિલકત રાજા ભરી આવ્યો. અત્યારે બધી મિલકત લઈ આવ્યો, અડધીને બધી લઈ આવ્યો. એમ આ લોકો એમ કે છે બ્રહ્મ નપુંસક છે, આમ છે, તેમ છે, અને બ્રહ્મથી જગત પેદા થયું છે. એટલે બાપજી કહે છે કે આ બ્રહ્મ એ જગત રચી શકે નહીં. જ્યારે શાસ્ત્રોમાં તો સિદ્ધાંતો છે, વેદાંત આવી વાત કરે. ન્યાય શું કે? ન્યાય ચાલજો. ન્યાય કહે ન્યાય ચાલજો. એ તો કુદરતને ત્યાં અંધેર નથી. આજે નહીં, કાલે નહીં, વર્ષ પછી નહીં, 6 વર્ષ પછી નહીં, કેટલાક સમય પછી જ્યારે તમારું કર્મ પાકશે એ તમને ફળ આપશે જ. તમારું કર્મ પાકશે, તમને એનો ફળ સ્વાદ ચખાડશે જ. એટલે કહે છે ન્યાય. ન્યાય ચાલે. ગૌતમ બેરતું ન્યાય ચાલે કહે છે. અને શાંત કહે છે સહેજ માયા રહી આવરી. કારણ કે શાંત આપણને બોલે કે આ શાસ્ત્રમાં શાંત અને વેદાંત તો સારો છે, આત્મજ્ઞાન સમજવા માટે સારો છે.
એટલે શાંત એમ કહે છે કે કપિલે લખ્યું એમ કહે છે કે જ્યારે માયા આવરી રહી જો કદાચ તમે સત્સંગ કરો અને સત્સંગથી માયા છૂટી જાય તો આવું સ્વરૂપનો અનુભવ થાય એવું ન્યાય કહે છે. વૈશેષી વિશેષની વાતો કરે એટલે કહેવાની મતલબ આ શાસ્ત્રાશ્રમનો સિદ્ધાંત છે. ભગવાન આવા ભગવાન તેવા એ નથી. પરમેશ્વરની વાત ક્યાં આવી? પુરાણોમાં અને વેદમાં. વેદે બ્રહ્મને પરમાત્મા ઠરાવીને વાત કરી છે અને પુરાણોએ જે મેં કાલે આગળ કહ્યું હતું ને કે વાડથી ભણો ઘરે એમ જે અવતારી પુરુષો આવ્યા કઈ કામ કરવા આવ્યા જે હોય તે એ આવ્યા એમને આ પુરાણોના જે વક્તા હતા એમણે પરમેશ્વર બનાવ્યા. પરમેશ્વર પુરાણો કોને રચ્યા? શાસ્ત્રો તો જુદા જુદા વક્તા છે પણ પુરાણો કોને રચ્યા? વેદવ્યાસ. કેટલા? 18. કોકની 73 રચ્યા છે. અહીંયા 18 પુરાણ છે. કેમ? પણ 18 પુરાણમાં 18 પરમેશ્વર, એક નહીં. 18 પુરાણમાં 18 પરમેશ્વર. તમે કદાચ શિવ પુરાણ વાંચો, શિવે દુનિયા બનાવી છે, તમને શંકા ના આવે. શિવ પુરાણ મૂકી દો અને વિષ્ણુ પુરાણ વાંચો, તરત જ ખ્યાલ આવે ખોટી વાત છે. શિવે નહીં, આ જગત તો વિષ્ણુએ બનાવ્યું છે. તમે જે કઈ પુરાણ વાંચો, શક્તિ પુરાણ વાંચો, ગરુડ પુરાણ વાંચો, એ જે પુરાણ વાંચો એ જ પરમેશ્વર છે એવી માન્યતા તમને આવે. પણ એક દિવસ વ્યાસજીને વિચાર આવ્યો ખરેખર જગતને બનાવવાનો પરમેશ્વર તો એક જ હોય, અનેક ના હોય. અને કદાચ અનેક હોય તો એનો કોઈક આપણને અનુભવ થવો જોઈએ. તમને ખ્યાલ આપું, તમે કદાચ જોયા નહીં હોય, અમુક અમિકનાથના લોકો છે ને તે મોટા મોટા ટોળા ઘેટોના રાખે. ઘણા હજારના સંખ્યામાં ઘેટો હોય. ઘેટો તો જોયા હશે તમે, જેને ભેડ કહેવાય, ભેડ એ રાખે. હવે એ લોકો કંઈ ના દોરીએથી બોધવાના ના હોય. બધું એમને ઢગલા બધું દઈ દે કોકના ખેતરમાં બેસાડે તો બેસીને પૈસા લે લોકો. પણ દરેક લોકો એ ઘેટોને ઓળખવા માટે લાલ ટપકું મારે. કોઈ માથા પર મારે, કોઈ કમરમાં મારે, કોઈ ગોચીમાં મારે, કોઈ પૂછડા આગળ મારે. એટલે એક ઘેટું બીજા ટોળામાં જતું રહ્યું હોય તો પેલી નિશાનીથી ખબર પડે. એમાં આ રાડ ભગવાને આ દુનિયા રચી, બધાનો મત એવો પેલા મેં રચી, પેલી કે મેં રચી, અને આ રાડી જે દુનિયા રચી હોય તો પછી એકે નાક અહીં ગોઠવી બીજા અહીં ગોઠવવું જોઈએ ને, એના પાછળ ગોઠવવું જોઈએ ને. જલ્દી ઓળખાય એટલે કે આ વિષ્ણુનું બનાવેલું છે, આ શિવનું બનાવેલું છે, આ શક્તિનું બનાવેલું છે. ના, દુનિયામાં ગમે ત્યાં જાઓ, હા કાળા ગોરા એવો ભેદ ખરો. અમેરિકાના ભૂરા હોય, આપણે શામ હોઈએ, આફ્રિકાના અંધારી રાત જેવા હોય, બરાબર, કોઈ ટમેટા જેવા હોય. પણ નાકની જગ્યાએ નાક, આંખની જગ્યાએ આંખો, કાનની જગ્યાએ કાન, આમાં કોઈ ફેર છે નહીં. એટલે વેદવ્યાસને ખ્યાલ આવ્યો કે બનાવનારો તો એક જ છે. અને મેં 18 ભગવાનની સ્થાપના કરી. કદાચ મને કોઈક પૂછશે કે તમે કયા ભગવાનને માનો, હું એમ કહીશ હું વિષ્ણુને માનું. 73 કોના માટે બનાયા? આ તો દુનિયા છે. કોઈ તર્ક કરે 73 કોના માટે બનાયા? એટલે એમને એક મોટો મૂંઝવણ આ વાત ભાગવતમાં આવે છે તો વક્તાઓ એને ખુલાસો કરતા નથી. થોડોક અકળાય એવું કે પૂછી કરતા નથી. પણ અહીંયા ભગવાને, હું સવારની કથા કરું છું ને એમાં આવે છે તબ ઈશ્વર કી ત્યાસવાસ કે પીડા ચાકીની કરવાને ઉપદેશ નારદ કો યાજ્ઞાદીની. વ્યાસજીએ વિચાર્યું તો મને કોઈ પ્રશ્ન પૂછે એ પહેલા હું અગ્નિ સ્નાન કરી લઉં. અગ્નિ સ્નાનથી શું ગુનો થાય તો કાલની કથામાં કહીશ, કાલે વિશે આવવાનો છે. પણ અગ્નિ સ્નાન કરવા આ વેદવ્યાસ તૈયાર થયા બળી મારવા. વિષ્ણુએ જાણ્યું કે લોકોને નામતા તત્વ શીખવાડ્યા, કર્મકાંડ તત્વ શીખવાડ્યા, પેલા વેદાંત કરતા, વેદો કરતા આ સાહિત્ય સાર. કંઈક કર્મ તો કરે ને, કંઈક કર્મ તો કરે. એટલે પેલું તો હકું જ નાસ્તિક બનાવી દે. ના કે નાતા તો કર્મકાંડ કરતા શીખવાડ્યા અને અમારા ગુણ ગાય છે પુરાણો. એટલે નારદને આજ્ઞા કરી કે જાઓ વ્યાસજીને બળતા બચાવો. આયે નાગ સજા વ્યાસન કે આસન
દીનો યાદર માન જાણી હરિદાસન. વિષ્ણુની આજ્ઞા થઈ, કારણ કે વિષ્ણુ છે ને દેવર્ષિ છે. વિષ્ણુ નારદ છે, નારદ દેવર્ષિ છે, આપણા નહીં, દેવોના ઋષિ. તમને થોડો ખ્યાલ આવે. મેં એક કથામાં કહ્યું હતું, વરણાના ગુરુદેવ બ્રાહ્મણા, આખી બધા વરના ગુરુ બ્રાહ્મણ ગણાય. તમે એક થોડી બિહારી, પણ બ્રાહ્મણોના ગોળ કોણ જાણો છો તમે? શુક્લ. બ્રાહ્મણોના ગોળ શુક્લ હોય. ત્યાં આપણા ઋષિઓ તો ખરા આ શાસ્ત્રો રચે, પણ નારદ દેવોના ઋષિ હતા. મૃત્યુલોકમાં આવતા હતા, પણ દેવોના ઋષિ હતા. એટલે વિષ્ણુની આજ્ઞા થઈ જ્યાં, અને દેવોના ગુરુ હોય તો દેવમાં ગવન આકાંક્ષાના 9 ભાગ છે. ખ્યાલ આવ્યો? દેવમાં બધી આકાંક્ષાના 9 ભાગ છે. ગમન આકાંક્ષાના 9 ભાગ. જો કદાચ દેવમાં ગમન આકાંક્ષાના 10 ભાગ 9 ભાગ ન હોય તો દેવ અહીંથી ક્ષણમાં દુનિયાના છેડે પકી જાય, ચાલીને કરે જાય. એટલે એને એટલું ઝડપોટ ના જાય. પણ ગમન આકાંક્ષાના 9 ભાગ છે એટલે તો પકી જાય છે. શ્રવણ આકાંક્ષાના 9 ભાગ છે. લાખો માણસની પ્રાર્થના એક સાથે સાંભળી શકાય છે. પણ ખોટામાં ખોટું તો એ છે, વિષય આકાંક્ષાના પણ 9 ભાગ છે. એટલે દેવ કોઈ વિષયથી ધરાતો જ નથી. મારે તમને ના કહેવું જોઈએ, પણ ભગવાને તો લખ્યું છે કે વિષય આ દેવોની ઇન્દ્રિયો વિચારતી જ નથી. એટલે વિષયથી ધરાતો નથી. વાદ્ય ખુલાસો કર્યો છે. એટલે નારદ કપાટામાં મૃત્યુલોકમાં જો વેદવ્યાસ બળી મરવા તૈયાર થયા હતા તેવા આવ્યા. એટલે નારદે ચર્ચાએ વ્યાસે કર્તવ્ય સન્માન આપ્યું. દીનો આદર માન જાણી હરિદાસન. આદરમાન આપ્યું. વિદ્વાનમાં વ્યાસ છે, નારદ નથી. નારદ તો ખાલી કીર્તન કરી ખાય, પણ કેટેગરી નારદની નથી ગમે. તમે કદાચ કંઈ કરવું હોય તો તમે ખોડી બોડી ગાય લાવીને પૂજા કરો. દૂધ બગલાની પામ જેવી ગધેડીની પૂજા થાય કે? બગલાની પામ જેવી ગધેડી હોય ખોલી, પણ એની પૂજા ના થાય. તો કાળી હોય, બોડી હોય, ખોડી હોય, ગાયની પૂજા થાય. એટલે વેદવ્યાસ ગ્રસ્તી છે, સંસારી છે. નારદ ઓછું પણ લાગે જે હોય તે કીર્તન કરે છે, પણ ત્યાગી છે. એટલે એમનો આસન આપીને દર્શાવ્યા. પછી ધીમરીને પૂછ્યું વ્યાસે, કેમ પ્રભુ ક્યાં પધારવું થયું? નારદ કહે છે, વેદવ્યાસ એક પંથને 2 કાળ. એટલે કે મને એક પ્રશ્ન મૂંઝાતો હતો. નારદે કહ્યું, મને પ્રશ્ન મૂંઝાતો હતો કે એનો જવાબ કોઈ આપી શક્યો નહીં. મને એમ હતું કે મૃત્યુલોકમાં ક્યારેક જઈશ તો પ્રખર વિદ્વાન તમે છે ને વેદવ્યાસનું સાહિત્ય બાજુ પર મૂકી દો તો હિન્દુ ધર્મ જે બીજો સાહિત્ય છે એમાં કશું લેવા પામતું નથી. ભાગવત તો એનો, પુરાણો તો એનો, વેદાંત તો એનું, બીજા ઘણા સાહિત્યને રચેવા છે. એટલે કે છે કે હું તમને મળું તો મારા પ્રશ્નનો જવાબ મળે. પણ મને ખબર પડી કે તમે અગ્નિ સ્નાન કરવાના છો, એટલે તમે પહેલા મારા પ્રશ્નનો જવાબ આપો અને પછી અગ્નિ સ્નાન કરો. હું અહીં જ છું એટલે તમને ખોરીને મારીશ. હિન્દુ સમાજમાં એવું કહેવાય છે, મુર્દું બાળવું એ પુણ્ય છે. અને જૈન સાહિત્યમાં તો લખ્યું, જૈન સાહિત્યમાં કે 100 મુર્દા બાળે સ્વર્ગમાં જાય અને 100 લગ્ન જોડે નરકમાં જાય. જૈન સાહિત્યમાં લખ્યું છે. એટલે લગ્ન કરવાનું મળી ના વાંચો, છોકરા કુંવારો રહેશે. પણ એવું લખ્યું છે. એનું કારણ છે કે આપણે મુર્દાબાનો જે થોડોક વૈરાગ આવે અને બિચારો હેરાન કરવાનું કહેતો, વજન બેહારવાનું કહેતો, આમ કરતો અને જતો રહ્યો. આપણે બધું કરી જવાના? ના, આપણે એના ભય જ છીએ. એ કરાવું કહીએ ખરા, પણ જલ્દી બેલ પડે નહીં. એટલે શમશાન વૈરાગ ભૂમિ છે. થોડોક તો વૈરાગ આવે. જ્યારે જોઈ આવો અત્યારે જીવાપીના મંદિરમાં, તમારા મંદિરમાં નહીં, જીવાપીના મંદિરમાં જોઈ આવો અત્યારે નાચ કુદે તોફાનને પધારો લાલી પધારો, ઉલટો પડ્યો હવે તો કોઈ કઈ કથા કરવા આવ્યો છું. આવો આ લગ્ન છે એવું કરતો તો આવે નહીં. મેં મારા આશ્રમમાં લગ્ન બંધ કરી દીધો. વર્ષે લાખ રૂપિયા આવતા હતા. આ મારે ના જોઈએ. બાબાને આ શું કમાલ વળી નાચે ને કૂદે ને 2 રૂપિયા તોફાન કરે. એટલે જે લગ્ન જોડાવવું છે
એમાં રજોગુણ સિવાય કશું ના. અરે ગયડું ડોહું હોય ને તો એટલો વાગે મથો લાવે, વાગે ડોહું મથો લાવે. જુવાની તો વાત જ છોડી દો ને. તમે કદાચ તમારા ગામમાં કોકનો વરઘોડો હોય, તમારા જુવાનિયા કેવું નાચે અને પાવર થઈ જાય તો ખિસ્સામાં બેટરી રાખેલી હોય. પાવર થઈ જાય ને તો ખિસ્સામાં બેટરી રાખેલી હોય, પાછી કઢાઈ જવાનો એટલે પાછા કૂદવાનો, નાખવાનો. આનો લોચો શું થાય છે? ગોરે તમને જે ટાઈમ આપ્યો એ ટાઈમે તમે લગ્ન કરી શકતા નથી. નાચવાનો કૂદવાનો એમાં ટાઈમ જાય એટલે 100 લગ્ન જોડે એમાં કોકનું તો ખોટું જોડાય ને. કોકનું તો ખોટું જોડાય. અને કદાચ એ પેલો રાક્ષસ એ પુરુષ પેલી નિર્દોષ બાઈને મારે, માર સહન ના થાય જુદી વાત છે. ના થાય એટલે પેલી રડે. રડીને શું કે જાણો છો તમે? તારી હાથે પહેણાવનાનું સત્યાનાશ થજે. અકળાય તો બોલે ને, આવું બોલે એટલે ઓકે લખ્યું છે तुलसी हाय गरीब की कबो निष्फल न जाए, मुआ डोल से चाम से लोहा भस्म हो जाए. गरीब निहाय ना लेशो. તમે કદાચ શેઠ હો, શ્રીમંત હો, ફેક્ટરી વાળા હો તો વર્કરોનો પગાર પરસેવો સુકાતો પહેલા આપી દો. હા, બેંકની લોન જે મને નહીં ભરજો વાંધો નહીં, પણ વર્કરોને તો કઈ પગાર લઈને જતા અમારી છોકરા રોટલા ખાવાના છે. એટલે જે વર્કરો મજૂરો છે એનો પરસેવો સુકાતા પહેલા પગાર આપી દો. ગરીબની હાય લેશો નહીં. જેણે ગરીબની હાય લીધી એ બધા ભાગી ગયા, અથડાઈ ગયા. એટલે બાદની કહે છે કે હું તમને ખોદીને બાળી દઈશ, નાખી દે છે. પણ તમે મારા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. શું પ્રશ્ન? कहाँ से आओ कहाँ जाओ एम તમને કહાં ઠરાય? તમારું શરીર લાકડોમાં બળી જશે, પણ એમાં જે ચૈતન્ય છે ક્યાંથી આવ્યા ઘાટમાં? અહીંથી ક્યાં જવાના છો? મનને ક્યાં સ્થિર કર્યો? કહે સત કુબેર વ્યાસ કો કઈ ન સૂજ્યા. આ નારદના પ્રશ્નનો ઉત્તર વ્યાસ આપી શક્યા નહીં. એટલે નારદે આકામ લક્ષણ દીધા. આ પ્રાણનું જ્ઞાન કે જે કંઈ હોય તે આપ્યું હશે. આત્મજ્ઞાનની વાત સાંભળી વિદ્વાન હતા. એમને કોઈ ટકોરા મારમાર ના કરવા પડે. પણ નારદથી આત્મજ્ઞાનની વાત સાંભળી એટલે આ પુરાણો કચરો લાગ્યો અમને. વેદવ્યાસ નહીં, જેને લખ્યો એને કચરો લાગ્યો. એટલે જોડે નદી હતી એમાં પુરાણ પધરાઈ દીધું. પાંચ બાજુ પર આ ટોળામાં એક પોપ નામનો ઋષિ ઊભો હતો. અરે બાપ, આ તમારા બ્રાહ્મણોના રોટલા એટલે પાછો કાઢી લાવ્યો અને અત્યારે એ જ ચાલે છે. લોકો એની પાછળ જ છે. એટલે કહેવાની મતલબ પુરાણોમાં ભગવાનની સ્થાપના છે, પણ એ કૃષ્ણના ભગવાન છે, સાચા વિશ્વનાથ છે. અને વેદમાં ભગવાનની વાત છે. એટલે બ્રહ્મને કહ્યું તો બ્રહ્મ જગત રસી શકી શકે નહીં. એટલે આ જગતમાં વિશ્વનો નાથ આવતો નથી. પુરાણો કે છે આવ્યા પણ આવતો નથી. બીજું કે વ્યાપક માને છે. એટલે દયાળ સુંદર વાત કરે. ઘરે ને ઇન્દ કટાક્ષ કીટ મહાર મહોરતાને કોઈ મહોર નાનું જીવડું, કીટ નાનું જીવડું કહેવાય. એ દુઃખી થતું હોય તો એના ઉપર વૈરાગ મદદ આવ્યા ખરું? આપણું વૈરાગ મદદ આવે ના આવે? કે છે કે ક્યાં કરકાર ન લેક મનુષ્ય તને કાજ કરણ જને. એ જ રીતે વિશ્વનો નાથ જેને હોપ્યો એ કામ કરે. પણ મનુષ્યના કામ કરવા માટે અવતાર લઈને દેહ ધારણ કરીને એ દિવ્ય પ્રભુને મોકલ્યા. વૈષ્ણવી વાત બધી છે, પણ મૂળ જે કૈવલ છે. ઘણા લોકો પ્રશ્ન કરે છે, કરુણાસાગરને તમે જો કૈવલ માનો છો તો પછી કૈવલ ધામમાં શું રહ્યો? એ અહીંયા કૈવલ ધામ ખાલી થઈ ગયો? ના, તો ભાઈ સ્વરૂપ છે એ વાળો તો ત્યાં જ છે. એને ઉપદેશ કરવા એમને મોકલ્યા ગયા છે. એટલે બાપ કહે છે પરમેશ્વર ખુદ જે કૈવલ કરતા કૈવલ ધામના અધિપતિ છે એ ક્યારે કોઈનું કામ કરવા આવતા નથી. કહે છે જામનર પતન મહાદજીત જનો હોય બોલાઈતા દેખ મનોજ તેનો કહાય નહીં તે રાય જાઈતા. એક દાખલો વાપજી આપ્યો. કોઈ રાજા હોય અને રાજાને લશ્કર ઘણું મોટું હોય, કોઈ સાથે યુદ્ધ કરવાનું થાય
અને લશ્કરમાં શૂરો બહાદુર જે માણસ હોય એને આંખો મેચી યુદ્ધ કર્યું અને જીત મેળવી. રાજાના લશ્કરમાં એને જીત મેળવી. હવે એ જીત મેળવેલું ઘર તો ગમે ત્યાં હશે ને, એનું ઘર તો ગમે ત્યાં હોય, નોકરી કરે છે તો રાજાને ઘેર ના જાય એમ બાપુનું કહેવું છે. પણ પેલી વ્યક્તિને રાજા દરબારમાં બોલાવી લે અને એને મોટો સળપાવ આપે, મોટું ઇનામ આપે, પણ રાજા જાય નહીં. તો કરતાર ને આપ સકલ જન કાજય કરકો લેતન કરતા થાળીલાથી આશક ધરતો આંખમાં પડે. બાપી કે એ જ રીતે કરતા જગતમાં વિશ્વનો નાથ ધામ છોડીને આવતો નથી. દિવ્ય પરમગુણે દ્વૈત મોકલ્યા કે છે કે એટલે એ આવે નહીં કે છે શિવ સંધ્યા કે નીકળે રે સંત સહાને તો અલ્પજ્ઞ જન માનવ તો કો જાને. બાપી બીજો દાખલો આપ્યો. શિવ, ભોળાનાથ, સુનકાદી ઇત્યાદિ શેષ નારાયણ એ એવું રટણ કરે છે. શેષ લખ્યું છે તો સહસ્ત્ર ફણાએ પ્રભુનો જાપ જપે છે. શિવજી આઠે પર અભ્યાસા, શિવ રહે શમશાનમાં, આઠે પર અભ્યાસા, આઠે પર એ લગ્ની. હે વિચાર તો ખરા, આ તો દુનિયા છે, એવું નથી. અત્યારે વિજ્ઞાન વિકાસ થયો એવું નથી. લખી છે માનો તમે ભણ્યા હતા? ઢાકાના કારીગરો એવું મલબલ બનાવતા ભણ્યા છો? ઢાકાના કારીગર એવું મલબલ બનાવતા કે એક દિવસેના ખોખામાં આખો ટાંકો રહેતો. અત્યારે આટલું બધું વિજ્ઞાન થયું, આવું મલબલ બનાવે ના. એટલે કારીગરો હતા. વિચારો અત્યારે પાવાગઢના રે આબુના ડેરા તમે જઈને જુઓ, એ તો તીન માર્બલમાં બનાવેલો. એ વખતે ચેન કપાતો હતા નહીં, વસ્તુ પાછી બનાવેલો. તો કેવી રીતે બનાવ્યો હશે? એટલે કંઈક ને કંઈક સાધન તો હશે. એટલે એક નહીં તો બીજું કે ત્રીજું એવું સાધન તો હશે. એટલે બાપજી કહે છે તે વખતે શિવજી માણસો તો હતા, એના ભગતો હતા. તો શિવજીનો કોઈ ભગત 5 મીટર કાપડ નહીં આપતો તો વાગંબર પહેરે. સુરતનો કોઈ એનો ઉપાસક કદાચ સેન્ટ નહીં આવતો શરીર લગાવવાનો. આ બધા ચોપડી ના આ લોકો સેન્ટ કેમ કે કપડામાં છોટે જાણો છો? તો ખોટું ના લાગે તો ખોટું લાગે તો આપવું નહીં. એ શરીરનો પરસેવો ગંધ થાય ને એ ડોકવાઇટ સેટ લગાવવાનો. એના કપડાં ધોવાની કિંમતી કપડાં હોય એટલે પરસેવો તો ચોટે, અને પરસેવો ચોટે એટલે કપડાં ગંધાય. એ કપડામાં ગંધ ના આવે એટલે સેન્ટ મારવાનો. કઈ એનો શોખ નહીં એટલે મારવાનો, કારણ કે ગંધાયા વગર રહે ને એ કપડાં પરસેવો ચોટે એટલે એ શિવજી કોઈ સેન્ટ નહીં આપતો હોય. કોઈ એક દાગીનો કોઈ મારાની હોય તો હાથ લબડાવે, ભભૂતિ ચોડે. એ વાત તો કદી ગલી જૂની થઈ ગઈ. આ ઉમરાના લોકો વર્ષોથી સ્ટીમરોમાં એ વાહનમાં જાય છે. ખલાસી સાહસિક લોકો બરાબર. હું તેમ કહું છું કે ત્યાંથી કેટલી ચમડી લાવતા હતા. અને એક નિયમ હતો કે મહાનવથી આવે પેલા મંદિરમાં દર્શન કરે. અત્યારે કદાચ કોઈ જતો હશે તો ઘેર આવે, પેલી ઘરવાળીને મળી આવે અને પછી મંદિરમાં આવે. અત્યારની વાત કરું. જ્યારે પેલા મંદિરમાં આવે, દર્શન કરે, પગે લાગે, કંઈ દાન મૂકે, પછી ઘેર જતા હતા. તો રઘુરામને તો 150 વર્ષ થયા. કોઈ એવો દાગીનો નહીં લાવે કે રઘુરામ પહેરી જાય. એક જાડી લાકડા જેવી લંગોટી બોલતા હતા, લાકડા જેવી પાછી, મુલાયમ નહીં, લાકડા જેવી રંગોળી વાળતા હતા, ભભૂતિ ચોરતા હતા. ના, આ વૈરાગ. શિવ વૈરાગનું પ્રતીક છે. રઘુરામ વૈરાગનો ઘાટ છે, પણ શિવ એક વૈરાગનું પ્રતીક છે. એ શિવજી સુનકાદિકો બ્રહ્મસુતમ છોડીને નીકળી ગયેલા અને શેષ નારાયણ તેમના નામ લખ્યા છે. એવું તપ કર્યું, પણ છતાં સકર્તા કહ્યું એમને મળવા આવ્યા નથી. એમનું તપ પૂરું થશે એટલે જે તે ધામમાં જશે, એમને મળવા આવ્યા નથી. અને અહીંયા એક થોડું કામ કરે અને વિશ્વનો નાથ અવતાર લઈ અને ભગતને ત્યાં આવે દર્શન કરવા. ના આવે. અને ટૂંકી વાત કરું, તમને કહી જશે મેં કે અક્ષરપા મારે ઉડામાં પૂર્યા ભગવાન જઈ શકતા, પણ ના, એ ગયા નહોતા. એમને ત્યાં બોલાયા હતા. આકાશ માર્ગે ચારેને સભામાં બોલાયા અને કથા બેસાડ્યા. એમ બાપજી કહે છે કોઈ સાધન કરે તો એ કહ્યું તો ના જાય,
રાજા તો ના જાય પણ પેલાને બોલાવી સરકાર આપે એમ કૈવલ એ અંશ નહીં એના ધામમાં લઈ લે એ ત્યાંનો જે વૈભવ આત્મીય વૈભવ એ વૈભવનું સુખ આપે કૈવલ તો જાણે કહેવત છે પેલા છેલ્લે વાત કરું સત્પણ શત્રુતા અને મિત્રતા બરાબરિયામાં કરી એક સામાન્ય કહેવત છે સત્પણ શત્રુતા અને મિત્રતા આ ટાઈમ બરાબરિયા સમકક્ષ હોય થોડી ઊંચી નીચી ચાલે પણ કદાચ આપણે તો અબજોપતિ આપણો મિત્ર થઈ જાય તો આપણે એના વિશ્વાસ છે તો આપણે ખૂણા બેહવું પડે એનાથી પેલા બધાના આવેલા હોય ને બકરા બધા આવેલા હોય ને એ આમ ડોલતા હોય ને વાતો કરતા હોય ને ગોઠવેલો હોય ને એક વખત છે અમારા ચારસોના શેઠ અમેરિકાથી આવ્યા આ બનેલી વાત પર ગાડી લઈને સીધા આશ્રમમાં આવ્યા એમને અમારા ચીમનભાઈના ભાઈ મળી ગયા ત્યારે તો એને મળવું કે લંડનનો વકીલ હતો એને મળવું હતું એટલે મને એનું કહેવા ચાલો ને તમારો ભોકો રસ્તો તમે જોઈ લો ભોકો તો બધા જોયો હશે એ કે હું બતાવવા આવો એ ભોકો ગાડી બેઠો ડ્રાઈવર તો આ શેઠ હતા કેપ્સ્યુલવાળા અને ત્યાં ગયા એટલે બેઠા ટેબલો બેઠા એવા બાટલા લઈને ગોઠવવા મળ્યા ઇંગ્લિશના બાટલા ગોઠવવા મળ્યા ગોપા આગળ જઈને ઉભો રહ્યો અહીંયા કહી જા ના ના મારું કંપની મને તો બાપજી બાંધી નાખે એટલે પલટી મૂઠીઓ મારી મારો ડોકર આપણે એટલે ગાડી મેળવા ના આવી હું બાપજી ગાડી મેળવા આવે એ તો પીવા બેઠા કહે છે કે એ પીવા બેઠા એટલે અતિશય મોટા લોકો હોય ને અનોજ વ્યવહાર હોય એટલે આપણે એવા કરતાનો જોડાઈએ તો મજા ના આવે આપણા બરાબર હોય જવાનું એટલે સગપણ શત્રુતા સરખા જોડે લડી લેવાય પછી પેલો આખો રાજા હોય અને આપણે એકલા આવીએ નીતિની વાત આખી દીધી છે યુદ્ધ ના કરી શકાય શત્રુતા મિત્રતા અને સગપણ બરાબરિયામાં થાય એટલે અહીંયા બાબી સુંદર વાત કરે છે કે કૈવલ સાથે જો કદાચ આપણે સંબંધ જોડવો હોય એ ત્યાં બોલાવે એના શરણમાં જવાનું અને ત્યાં એના શરણમાં આધીન થઈને રહેવાનું પાછા અમે કૈવલના મહેમાન છીએ એવું નહીં આધીન થઈને રહેવાનું અને આધીનતાથી રહે તો કૈવલ ધામના સુખો ભોગવી શકે એટલે આવા સકળતા હોવા છતાં કેટલાય મહાપુરુષો દુનિયામાં થયા એ કૈવલનો આદેશ લઈને આવ્યા હોય કે બારોબાર આવ્યા હોય પણ એમની ઈચ્છા હોય કે ના હોય પણ જે આચાર્યો થયા જે પંડિતો થયા એમને ભગવાન બનાવી દીધા કારણ એમની મતલબ એમના રોટલાની હતી એ ભગવાન થાય કે કુવા પડે એની મતલબ એમને નથી કે અમને એ બાને રોટલા રડવાતા અહીં પૂજા કરો અહીં મૂકો આમ કરો તેમ કરો અને તમે જાણો છો મારી સાથે આવ્યા ખબર પડે જ્યારે અમે મથુરામાં જઈએ અરે બહુમાન એવી ગાળો ભોળે કે આપણાથી સંભળાય નહીં હવે તમારા સગનભાઈ હમાતે ગયેલા મેં ભાઈ આપણે ઝઘડો નહીં કરવું જતા રહીએ એથી એટલે તમે એ માગે એટલું ના કરો જેમ તેમ ગાળો પડે આવા લોકોના ગોઠવેલા ભગવાન તમારું કલ્યાણ કરવાના છે એટલે બાપજી કહે છે એમાં પેલા અવતારોનો થોડો કોક હશે કારણ કે એમની આત્મશ્લાઘા માટે પણ મોટો તો પેલા લોકોનો છે અને એ લોકો ખરા કૈવલને બોલાવી અને બનાવટી પરમેશ્વર ઊભા કર્યા એમને શું શિક્ષા થાય એ આવતીકાલે કથામાં કહીશું શ્રીમદ કરુણા સાગર स्वराज करता के जय कृष्ण साई महाराज की जय श्रीमद करुणा सागर भगवान की नरवे सागर महाराज की महान तपस्वी लोकराम महाराज की परमहंस सुखानंद जी महाराज की विष्णुदास जी महाराज की शांतिदास जी महाराज की शीतलदास जी महाराज की हरिदास जी महाराज की सर्व संतन की सर्वदेवन की केवल धाम की गुरुवादी सारसापुरी की कायम पंथ की ज्ञान संप्रदाय की भाट टिल्ला की प्रथम सुरम वेद की जगास्थान की अपनाधिगत देता जी साथ जय कैवल अंशो कैवल साई जय
करुणासागर भगवान की जय। श्री नरवेद सागर महाराज की जय। श्री महान तपस्वी रघुराम महाराज की जय। कैवल धाम की श्री अविचलदासी महाराज की। तो सतगुरु दाता मोक्ष का जाहिर जुग माजार। शरण गए जे जना पाए पद निर्वाण। तो बोधि अगाध तहंकार करे जग सुख है जरूर। सत्य कुबेर उड़ झोल है तासु हरी हजूर। हे मारी नैया करो भवपार। मारी नैया करो भव पार रे गुरु जी मारो हाथ डाली लो। गुरु जी मारो हाथ डाली लो। हमारी नैया करो भव पार। मारी नैया करो भव पार रे गुरु जी मारो हाथ डाली लो। ओ गुरु जी मारो हाथ डाली लो। हे मारी अरज कतिकार। मारी अरज कतिकार रे गुरु जी मारो हाथ डाली लो। गुरु जी मारो हाथ डाली लो। हमारी अरज हे मारी अरज रे गुरु जी मारो हाथ डाली लो। ओ गुरु जी मारो हाथ डाली लो। नाव के हालत डोल, नाव के हालत डोल स्थिर हो करी न जानो। नाव के हालत डोल स्थिर हो करी न जानो। नाव के हालत डोल स्थिर हो करी न जानो। नाव के हालत डोल स्थिर हो करी न जानो। तमे दुकानी तमे दुकानी दुकान समारो। तमे दुकानी दुकान समारो। करो भव पार रे गुरु जी मारो हाथ डाली लो। ओ गुरु जी मारो हाथ डाली लो। हे मारे अरज हे मारी अरज गुरु जी मारो
स्वार्थिया संसार सब कोई काम न आवे 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 साचो सहारो साचो सहारो परम गुरु तारो साचो सहारो परम गुरु तारो एक તમારો આધાર રે ગુરુ ને મારો હાથ ડાલી લો ગુરુ ને મારો હાથ ડાલી લો દેવ માને અરજ એક સિકાર મારી અરજ એક સિકાર રે ગુરુજી મારો ગુરુજી મારો હાથ હે મારે નૈયા કરો ભવમાર મારી નૈયા કરો ભવમાર રે ગુરુજી મારો હાથ ડાલી લ્યો હો ગુરુજી મારો હાથ ડાલી લ્યો બતકાયો માર્ગ મને કાઈ ના છૂટે ભવતી માં બતકાયો માર્ગ મને કાઈ ન તુજે ભવતી માં બતકાયો માર્ગ મને કાઈ ના સૂજે ભવતી માં બતકાયો માર્ગ મને કાઈ ન તુજે કરુણા સાગર કરુણા સાગર માર્ગ બતાવો કરુણા સાગર માર્ગ બતાવો કાંતુને કરો બહુ પાર રે ગુરુજી મારો હાથ ડાલી લો ઓ ગુરુજી મારો હાથ ડાલી લો હે મારે અરજે હે મારી અરજે ગુરુજી મારો હાથ ડાલી લો ઓ ગુરુજી મારો હાથ ડાલી લો હે મારી નૈયા કરો બહુ પાર મારી નૈયા કરો બહુ પાર ગુરુજી મારો હાથ ડાલી લો ઓ ગુરુજી મારો હાથ ડાલી લો હે મારી નૈયા કરો ભવપાર હે મારી નૈયા કરો ભવપાર રે ગુરુજી મારો હાથ ડાલી લો ઓ ગુરુજી મારો હાથ ડાલી લો લે 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 आये गंगा कौन बुलबुल है आये गंगा कौन बुलबुल है आये गंगा कोई पागल है आये गंगा कोई पागल है सदकी वचनाए सदके का झंडा ले ले आए ओ सदके का झंडा ले ले सदके का झंडा
लहराया रे सच कैवल का झंडा ये झंडा कौन पुरुष लहराया ये झंडा कौन पुरुष लहराया ये झंडा कौन पुरुष लहराया ये झंडा गुलाम लहराया ये झंडा गुलाम लहराया सच की वचनाया रे सच कैवल का झंडा सच की वचनाया रे सच कैवल का झंडा लहराया रे सच कैवल का झंडा लहराया रे सच कैवल का झंडा ये झंडा कौन पुरुष लहराया ये झंडा कौन पुरुष लहराया ये झंडा सुखानंद लहराया ये झंडा सुखानंद लहराया सच की वचनाया रे सच कैवल का झंडा सच की वचनाया रे सच कैवल का झंडा लहराया रे सच कैवल का झंडा लहराया रे सच कैवल का झंडा ये झंडा कौन पुरुष लहराया ये झंडा कौन पुरुष लहराया ये झंडा विचलदास लहराया ये झंडा विचलदास लहराया सच के वचनाया रे सच कैवल का झंडा सच की वचनाया रे सच कैवल का झंडा लहराया रे सच कैवल का झंडा लहराया रे सच कैवल का झंडा लहराया रे सच कैवल का झंडा सागर भगवान की जय नरवेश सागर महाराज की जय महान तपस्वी रघुराम महाराज की जय कैवल धाम की जय श्री गुरुदेव की जय श्री राजी महाराज की जय